Dear students, I continue in the 10th session. This is part 3rd. Good morning, welcome to Digital Learning, Collegiate Department of Collegiate Education. Today, I discuss another one mode to enter into the international business, that is management contract. What is management contract? It is an agreement between two companies whereby one company provides managerial assistance, technical expertise and specialized services to the second company for a certain agreed period in return for monetary compensation. This is the meaning of management contract. See, actually in the last video or in last session, we discussed about so many modes of international business like exporting, licensing, franchising, joint venture and FDI. Already 5 ನಾವು modes ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಇದು 6ನೇ ಒಂದು ಮೋಡ್ management contract. It is a new modern or new method of to enter into the international business. Therefore, what is management contract? Management contract ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹಾಗಾದ್ರೆ? Management contract ಅಂತ ಬಂದಾಗ it is an agreement between the two companies. ಎರಡು ಕಂಪನಿಗಳ ನಡುವೆ agreement ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. There are two companies are required for management contract. It is an agreement between the two companies whereby one company provides managerial assistance, technical expertise and specialized service to another company, means second company, for a certain agreed period in return for monetary compensation or consideration or fees. That is called management contract. Means ಈ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಎರಡು ಕಂಪನಿಗಳ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತವೆ. ಹೋಮ್ ಕಂಟ್ರಿ ಕಂಪನಿ ಹೋಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರಿ ಕಂಪನಿ ಜೊತೆಗೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಮ್ ಕಂಟ್ರಿ ಕಂಪನಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ನೋಡಪ್ಪ, ನಾನು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. at the for the agreed period ಅಂದ್ರೆ certain period 10 years 15 years 20 years what are totally certain period ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೀನು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡು, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡು, ಬಟ್ ನನಗೆ ಮಾನಿಟರಿ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. therefore ಹಾಗಾಗಿ whereby one company provides managerial assistance, technical expertise and specialized services to the another company for a certain agreed period in return for a monetary compensation. This is a meaning of management contract. Therefore, it's an arrangement. Actually, arrangement means agreement. Agreement under two companies for the purpose of to operation control of an enterprise is vested by contract in separate enterprise that performs the necessary managerial functions in return for a fees. Same meaning, there is no changes. ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸಪರೇಟ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ನೆಸೆಸರಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎ ಫೀಸ್. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಎ ವೈಡ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಸರ್ವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು, ಅಕೌಂಟಿಂಗ್, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸಸ್, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಸ್, ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಸರ್ವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಸರ್ವ್ ಬೈ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. In Asia, many hotels are operated under management contract. Very important in Asia. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡದಲ್ಲಿ number of hotels which are operate under the management contract. ಈ ಒಂದು management contract mode of international business ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಅರ್ನ್ ಈಸಿಲಿ ಒಪ್ಟೈನ್ ದ ಎಕಾನಮಿ ಅರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಗ್ಲೋಬಲ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬ್ರಾಂಡ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಬೆನಿಫಿಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಯಾವಪ್ಪ ಅದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಟೈಪ್ಸ್. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಟೈಪ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು. ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂದಾಗ ಹೋಟೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಮತ್ತೊಂದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೋಟೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 2 ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್. This is related to introduction about management contract. Meaning ನೋಡಿವಿ, ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿವಿ, ಅದರ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡಿವಿ,
and also types of management contract ನೋಡಿದ್ವಿ, and also turn to advantages ನೋಡೋಣ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. Foreign company earns additional income without any additional investment, risk and obligation. Through this mode, management contract ಪ್ರಕಾರ any one company is entered into the international business through this mode. That company, foreign company, means host country company, earns additional income without taking the additional investment, without taking the risk, without taking the any obligations. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ, ಸೊ ಮೇನ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಂಪನಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೊಡ್ತೀನಪ್ಪ ನಿನಗೆ, ಏನು ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೀನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದು. ಹೋಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರಿ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಅಡಿಷನಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ರಿಸ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಅಡಿಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಲೋಸ್ ದ ಕಂಪನಿ ಟು ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ದ ಇಮೇಜ್. ಯಾವಾಗ ಅಡಿಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಡಿಷನಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಇನ್ ದ ಮೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್, ಇಮೇಜ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೊಬಲೈಸ್ ದ ಫಂಡ್ಸ್ ಮೊಬಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. Therefore, if additional income allows the company to enhance its image in the minds of investors and mobilize the funds for expansion. So, ಅಲ್ಲಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ 3 ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಮೇಜ್ ಇನ್ ದ ಮೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಮೇಜ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಗುಡ್ ಇಮೇಜ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಫಂಡ್ಸ್ ಮೊಬಿಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗುತ್ತೆ. ಮೂರನೇ, it helps the companies to enter other business areas in the host country. Very important. ಏನು ಮೇನ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ಇರ್ತಾನೆ, ಅದು ಆ ಕಂಪನಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಟು ದ ಕಂಪನಿ ಟು ಎಂಟರ್ ದ ಅದರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏರಿಯಾಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಅದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಅದರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏರಿಯಾಸ್ಗೂ ಇದು ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಬಹುದು. ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ ಅದರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏರಿಯಾ ಇನ್ ದ ಹೋಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಹೋಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏರಿಯಾ, ಬೇರೆ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಬಹುದು. ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಒನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹೆಲ್ಪ್ distribute responsibility better. Very important. Easily responsibility fix ಮಾಡುತ್ತೆ. And ಐದನೇದು, it receives expertise and experienced human resource and technology. One of the very important advantage to host country ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, it is very helpful to host country receive expertise, good expertise human resource ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, and experience ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, and also technology ರಿಸೀವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. And sixth one, it can also provide continuity to an organization. ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಎಂಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ what you call very good opportunity to any one company to enter into the international business through this mode. Because it provide a continuity to an organization. This is the advantages to host country and home country. Next, demerits or disadvantages. What is the disadvantages? Very important. There are 3 disadvantages are there. The companies allow the companies in the host country even to use their trademarks and brand name. So you know very well, already in management contract ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಹೋಸ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹೋಮ್ ಕಂಟ್ರಿ ಕಂಪನಿ ಹೋಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರಿ ಕಂಪನಿಗೆ ತನ್ನ ಬ್ರಾಂಡ್ ನೇಮ್ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಸ್ಪಾಯಿಲ್ ದ ಬ್ರಾಂಡ್ ನೇಮ್. ಹೋಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬಹುದು, ಹೋಮ್ ಕಂಟ್ರಿ ಬ್ರಾಂಡ್ ನೇಮ್ ಅನ್ನು ಸ್ಪಾಯಿಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಮೆರಿಟ್. The host country companies spoil the brand name. Spoil the brand name. This is a demerit. Next one. Host country companies may leak the secret. Very important demerit. Host country company ಯಾವಾಗ ಹೋಮ್ ಕಂಟ್ರಿ ಬ್ರಾಂಡ್ ನೇಮ್ ಅನ್ನು ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಆ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಥವಾ ಬ್ರಾಂಡ್ ನೇಮ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇದು ಕದಿಬಹುದು, ಲೀಕ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಬಿಟ್ಕೊಡಬಹುದು. ಹೋಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರಿ ಕಂಪನಿ may leak the secrets of technology. And last one, the agreement transfers the operational control of your business to the management company. ಏನು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಆಕ್ಚುಲಿ ಓವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಓವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಬೇರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ what you call management of contract. Therefore, in this part 3, we discuss about management contract meaning and application and functions, and also what you call the types and advantages and disadvantages. Thank you. This is the 6th mode I complete, and in next session I another 2 more modes are discussed. Okay, thank you very much.